नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा बहु नंबर 1 प्रथम भाग पूर्व कहानीटी अधारू सांग मैंने रही आपण मैंने जदि कमेंट करेंगे ताहले मु आग को लिखी। आ हाँ सांग मैंने यही कहानीटी आरंभ शेष जाए शुणु सब्सक्राइब करने को केबे भूलिबेनी। यही कहानी माध्यम रे मु आपण मानकु जनइबी पुरुष केते प्रकार अछंती और नारी केते प्रकार अछंती। सकाळु सकाळु चा पिउ पिउ घरणी आसी बहु देखि जीवार प्लान कथा कहले। माँ केते थर आगरू कहलेनी राम पाई भल झीटे समय काढ़ी देखी आसापी अनेक आड़ू केते प्रस्ताव आसुची हेले मुबा केमिति कहबी। मो मन भितर उंकी मारुथिबा प्रश्न विषय बहुत थर आज जीवी काली जीवी कही अनेक तारीख बदलई सारे शेष विवश हेबाकू पड़िला आंक पाखरे हारिबाकू पड़िला ममतार पणत तले केमिति बुझेई कहबी माँ को। आउ किछि वर्ष जाऊ राम एई वर्षे हेब चाकरी करिछि बयस बा केते 24 हेब किछि दिन तार जीवन को उपभोग करू तापरे केउठी गोटे भल प्रस्ताव देखि बाहा करई देबी। बापा होई पिलाटीर मनरे कौन बीतुथिबो मु जाने काहेकि ना दिने मु भी से पथर पथिक थिली। से दिन भी मो उपरे किछि न बुझी विचारी बाहा हेबार बोझ लदी देइथिले मो कांध उपरे। आज्ञाकारी पुअटीए परी मु भी सम्मानर सह मथापाती स्वीकार करि नेइथिली बापांक अभिलाष को। शुणिथिली धर्मपत्नी जदि उपयुक्त न हुए घरे जीवन रे सुखर दिन कमी जाए किंतु निहारिका जी कि मो पत्नी मो जीवन को ठीक से बुझी आज पर्यंत घरर दायित्व को सुचारूपे संपादन करि पारुथिबारु मो उपरे एते चिंता नहीं। मु मोर ऑफिस काम को भल भाबरे करि पारुछि। घरे घटुथिबा समस्या को निहारिका निजे बुझी नेउछंती। जेतेबेले से मते बाहा होई आसीथिले बयस तांकु पाखापाखी 22 वर्ष हेबो। मो ठारू 3 वर्ष रे सान थिले लुगा भी ठीक से पिंधि पारु नथले। मते हस लागुथला। बासर राति रे कहू कहू कहि देइथिली तुमे कौन ए बाहा घर रे खुशी अछ। मो घर लोके जणे सर्वगुण संपन्न बहु खोजुथले जाने ना तुमे से दायित्व केमिति तुलेई पारिबो किंतु विश्वास अछि तुमे उपरे। स्मित हसी निहारिका कहिथिले घरे ही जंजाल रे मुख्य भूमिका निभेइबाकू आज सुजोग मिलिछि तथापि आजिर मधुर रातिर जलुथिबा दीप को साक्षी रखी कहूची जेते बाधा विघ्न आसिले भी मु सबु किछि सहीजीवी किंतु केबे तुमको अफसोस करिवार सुजोग देबिनी। एते कम बयस रे तुमे केमिति पारिबो। बयस रे कोन अछि मांग ठारू किछि शिखी आसीछि सासुमा बाकी किछि शिखे देले मु उत्तम घरणी हेइ जिबिनी। हेले तुमे मो माँ को चिन्हिन कौनसी भी काम रे से भूल को बर्दाश्त करंतिनी। तुमे टिके देखिकी मिसुथिबो तांकर राग को आज पर्यंत मु आउ बाबा सहीकी आसीचु। तुमे तो घर पई नुआ टिके चलई नेब सेमिति किछि नाही। मु दुहिता दुई कुलर रक्षा करिबा मो धर्म। धर्म को साक्षी रखी तुमको विवाह करिछि। मो पत्नी धर्म पालन रे कौनसी भी भूल करिवार प्रयास करिबी नहीं। सेई राति रे निहारिका ठारू शुणिथिबा उत्तर आज भी लक्ष्मण गार भली से कथारे कही करी चलीछंती। बहु चयनर मुख्य उपादान सबु कौन हेबा दरकार मते किछि जणा नहीं। केमिति जे कहिबी मो दुर्बलता को थरुटिए देखिदेले कौन कही होई पारे कि से झियटी केते उपयुक्त घर पई तार चाली चलनी आचार व्यवहार आउ घरर संस्कार को केते परिमाण से बुझिबो केमिति बा जानिबी। मो सौभाग्य जे निहारिका परी जने सर्वगुण संपन्न झियो को बाहा होई पारिछि। हेले बापा जे सेदिन केमिति मो पई निहारिका उपयुक्त हेबो बोली जानि पारले मु आज जाए बुझी पारिनी ए अबुझा गणित को जीवनर। ता छड़ा माँ आज जाए किछि ना किछि निहारिका ठारे खराब गुण काढुचंती तांको किए बा बुझेइबो। तांको भाषा रे सुना बहु हेबा पई हेले सबु काम रे परफेक्ट हेबा दरकार। हेले से परफेक्ट हेबा पाई कौन सबू दरकार कहिले कहिबे। तुमे मिलिपि जाति से सबू कौन बुझिबो। तुमको सुंदर जीए दिसिबो बाहा होई पड़िबो। ता छड़ा तार गुण की संस्कार किछि केबे देख कि निहारिका पाखरे सेमिति किछि खराब अभ्यास आज जाए देखिनी। हेले काहेकि माँ ताकू थरटिए सकाळु गाली न करी रही पारंतिनी मु जानि पारेनी। निहारिका को पचारिले कुहंती माँ परा सिए जहा कहिबे मो भल पाई मु तो खराब भाबुनी। तुमे इते चिंता कौन पाई करुछ। सकाळु घरर सबु नित्यकर्म भागवत पढ़ा तुलसी चौरा मूले जलदान ठारू आरंभ करी राति रे सोइबा बेलकू
ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଦାବିବା ଭଳି କାମ କଲା ଭିତରେ କେବେ ବି ଥକିକି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଜି ରାମ ପାଇଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଝିଅ ଦେଖିକି ବାହା କରେଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ମିଳିଛି। ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରହୁଛି। ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆଶାର ଅବସାନ ହେବ ବୋଲି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି। ଥରେ କଥାରେ କଥାରେ କହିଲି, ମା, ରାମର ବା ବୟସ କେତେ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ। ତା ଛଡ଼ା ତାର ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନ ବୁଝି କେମିତି ବାହା କରେଇଦେବା? ସେ ବି ବଡ଼ ହେଲାଣି। ତାର ମତାମତ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ କ'ଣ କହିବ? ତା ଛଡ଼ା ତାର ମତାମତ କ'ଣ ତୁ ନେବୁ? ଏ ଘରର ପରମ୍ପରା ସେ କ'ଣ ଜାଣିନି? ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚଳି ଆସିଥିବା ଧାରାକୁ ସେ କ'ଣ ବଦଳେଇ ଦେବ? ପିଲାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର କିଛି ଏ ଘରେ ହେଇନି କି ହେବନି? ହଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ। ତୁ ତୋ ପୁଅ ବାହାଘର ମୁଁ ଥିବାବେଳେ କରିବୁନି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନାହିଁ? ହଉ, ତୋ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ମରିଯାଉନି କାହିଁକି? ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରାମ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ମୋର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି କହିବେ ମୁଁ ବାହା ହୋଇଯିବି। ଆପଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ନିହାରିକା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସେ ଠାରିକି କହିଲେ, ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ତୁମେମାନେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି ଅଛି, ଯାହା ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ପିଲା ସେ। ଭଲ ପାଇବା ବି ସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଗଲାଣି। ରାମର କ'ଣ କେହି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଥିବେ, ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ତା ଉପରେ ଲଦି କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହିଁ ତ? ବାପା ଆଗରେ କୋଉ ପୁଅ ବା ତା ମନର କଥା କୁହେ କି? କାଳେ ତା ମାଆକୁ କହିଥିବ। ଥରୁଟିଏ ନିହାରିକାକୁ ପଚାରି ଦେଖେ, ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ? ଟିକେ ଆସିବ କି? ହଁ, କ'ଣ ହେଲା କୁହ? ନାଇଁ, ସେ କଥା କ'ଣ କି, ରାମ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖି ଯିବା ଆଗରୁ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। କହିବି କି? ଆରେ କହୁନ, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆମ ରାମର କେହି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି ତ ତୁମ ପୁଅକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? କେମିତି ବାପ ତୁମେ କେଜାଣି? ସେ ଦିନ ପରା ତୁମେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲା, ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ କରିବ ସେ ବାହା ହେବ। ମୁଁ ରାମକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି। ତା ମନରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ହଁ ଯେ, ଭାବିଲି ଆଜିକାଲିର ପିଲା ତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ସାଧାରଣ କଥା। କାଳେ ତା ମନରେ କିଛି ଥିବ, ମୋତେ ନ କହିଲେ ବି ତୁମକୁ କହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଯାଇ ବୁଝାବୁଝି କର। ମୋ ରାମକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ଟିକେ ମୋ ସହ ଚାଲୁନ, ଯିବ, ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ଆସିବ। ତୁମର ପସନ୍ଦ ହେଲେ ବାହାଘର କରେଇବା। ମୋ ପସନ୍ଦ କଥା ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ମୁଁ ଯିବି। ପାଗଳ ନା କ'ଣ ତୁମେ? ମା ଜାଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରାମ ପାଇଁ ଭଲ ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ରବି ମୋ ଭାଇ ତ ଯାଉଛି ତୁମ ସହିତ। ଦୁହିଁ ଝିଅଟିଏ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବନି? କି ମରଦ ହେଇଛ କେଜାଣି? ମରଦପଣିଆ କଥା କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତୁମକୁ ନିହାରିକା। ଆମର ଯେତେ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ବି ତୁମ ନାରୀ ଜାତିଙ୍କ ପସନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଭଲ ଶାଶୁ ଦରକାର, ଭଲ ଶାଶୁ ମିଳିଲେ ଭଲ ନଣନ୍ଦ ଦରକାର, ତାପରେ ପୁଣି ଭଲ ଚାକରାଣୀ ଦରକାର, ତାପରେ ପୁଣି ଭଲ ଝିଅ ଦରକାର। ସବୁ ଭଲ ମିଳିଲେ ବି ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ସବୁ ଦୋଷ ବିଚାରାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର। ସେତିକି ଥାଉ, ଆଉ ବେଶୀ କୁହନି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କିଛି ବରାଦ କରିଛି କି? ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଗିକରି କହିଲେ, ଶାନ୍ତ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟେ, ମୁଁ ଏମିତି କହୁ କହୁ କହିଦେଲି ନା ଆଉ। ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଜାଣିନ? ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ି ଧରିବାରୁ ଥାଉ ଥାଉ, ପୁଅ ବାହା କରିବାକୁ ବସିଲଣି, ଆଉ ରୋମାନ୍ସ କରନି। ବୟସ ଥିଲାବେଳେ ତ କିଛି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଲାନି, ଆଉ ଏବେ ସରାଗ ଦେଖୁନ। ଆରେ ଲଙ୍କା ଯେତେ ପାଚେ ରାଗ ବେଶୀ ହୁଏ, ବୁଝିଲ? ଥାଉ ତୁମ ଟାଉଟରି। ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତୁମେ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ରବିକି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକି ଦେଇଛି, ସେ ଆସୁଥିବ। ଯାଅ ମ। ଘରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କରି କାରରେ ରବି ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ସାଥିରେ ଗଲାବେଳେ ପୁଅ ରାମ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଘରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାତକ ଦେଖେଇ ବୁଝିଦେଲେ ହେବ। ସେ ଜାତକ ଗଣନା କରି କହିପାରିବେ ତା ବାହାଘର କେଉଁଠି ହୋଇପାରିବ। ବାପା ବି ମୋ ବାହାଘର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ।
ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ନିହାରିକାଙ୍କ ସହ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରାମ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭବିଷ୍ୟ କରିବେ। ବାହାଘର ପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି କେହି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ବାହାଘର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ହେଉଅଛି। ବାକି କିଛି ଲୋକେ ନିଜର ଜାତିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଜାତକ ଦେଖାଇବା ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କେହି। ବାହାଘର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମନ ମିଶିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ସମାଜରେ ଘରେ ଘରେ କଳହ, ଘର ସବୁ ଭାଗ ହୋଇଯାଏ, ନହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହିଯାଆନ୍ତି ଆଦି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ବାହାଘର ପରେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଠିକ୍ସେ ନିଜକୁ ନ ବୁଝିପାରି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ପିଲାପିଲି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେମିତି ଜାଣିବି ରାମର ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଧୁନିକତାର ସମାଜରେ ଯୌବନରେ ଲିପ୍ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି। ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ ବୟସର ଏଇ ତୁଠପଥର ଦେହରେ ଯେ ବି କେହି ନିଜ ଦେହକୁ ଥରେ ଘଷିକି ଯାଉଥିବେ। ଏବେ ରାମ ଯେ ମୋ ପରିବାରର ସଂସ୍କାର କେତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛି ଜାଣେନା। ଖାଲି ପୁତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପାଇବାର ଦିନ କେତୋଟି ଭିତରେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ କାମନାରେ ବାସନାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଠିକର ବିଚାର ନ କରି ପରିବାରର ଲାଳନ ପାଳନ ଭୁଲି ଅସଭ୍ୟ ସମାଜରେ କଳଙ୍କର ଦାଗକୁ ପରିବାର ଉପରେ ଲଗେଇ କେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଦେଇ ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବାପା ମା ବା କ'ଣ କରିବେ? ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ସହିଯାଉଛନ୍ତି ତ ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଖବର କାଗଜରେ ନୀତି ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ବାହାଘର ପରେ ବହୁ ନିର୍ଯାତନା, ବଧୂ ହତ୍ୟା, ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ପରପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ଝଡ଼ ହସିଲା ସଂସାରକୁ ଉଜୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ହେଲେ ନା, ମୋ ପରିବାରକୁ କେବେ ବି ସେମିତିକା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବାକୁ ସମାଜ ଦେବି ନାହିଁ। ଯାହାହେଲେ ବି ରାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଝିଅ ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଟିକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲି ପୁରୋହିତଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ। ଭାଇନା, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲ? ଝିଅ ଘର ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହଁ ଯିବା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ସାରିକି ଯିବା। ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହ ଆସିପାରିବୁ ରବି। ମୋ ଯିବା ଦେଖି ରବି ବି ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରେ। କାର୍ଟିକୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପାର୍କିଂ କରି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି ଶଳାଙ୍କ ସହ। ଆରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। କେମିତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଘରେ ସବୁ କୁଶଳ ତ? ପ୍ରଣାମ ନନା। ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେ କଥା କ'ଣ କି, ପୁଅ ରାମର ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ଉପଯୁକ୍ତ ଝିଅଟିଏ ଖୋଜୁଅଛି। ଏ ତ ଖୁସିର କଥା ପ୍ରିୟବାବୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଉଦାସ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ପକେଟରୁ ଜାତକଟି କାଢ଼ି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଗଣନା କରି କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତା'ର ମାନେ ରାମର ବାହାଯୋଗ ଫିଟିଛି କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ କରିକି କେମିତି ଫେରେଇବି? କିଛି ସମୟ ମୋତେ ଗଣନା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରିୟବାବୁ। ଅନେକରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଭାଗ୍ୟ କରି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ସକଳ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ଅନେକ ସଫଳତା ସେ ତା ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ପାଇବ। ରୋହିଣୀ ବୃଷ 2/4 ଯୋଗ ଆଉ ଶନିଙ୍କର କୋପର ଅବସମାପ୍ତି ସରିଛି। ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜାତକ ଡାକୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପୁତ୍ରର ଟିକିଏ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ବାଧା ଆସିପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଟିକେ କିଛି ଉପାୟ କରିଦେଲେ ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମରାଜ ଶନି ସ୍ୱୟଂ ଏ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସହ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ବସିଲା ପରେ କଥାଟିଏ କହିବି ନନା। ଆପଣଙ୍କର ଗଣନା ଶୁଣି ଏତିକି ବୁଝିଲି, ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଝିଅ ଚୟନ ନ କରିପାରିଲେ ତା ବୈବାହିକ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳମୟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ରାଶିରେ କିଛିଟା କ୍ଲେଶଭାର ଅଛି। ଝିଅ ଚୟନ କରିବାରେ ମୁଁ ଅନଭିଜ୍ଞ। ଆପଣ କିଛି ମତାମତ ଦେଇପାରିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି।
ଉପଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଜଣାଇଲେ ଖୁସି ହେବି। ମୋ ହସିଲା ସଂସାରକୁ ଦୁଃଖର ଛାୟା ପଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଛି ଉପାୟ କହିପାରିବେ? ଜାତକର ରାଶି ଧିପତି ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁତ୍ରର ବିବାହରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିପାରେ। ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପାଇଁ ହୁଏତ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା ପାତ୍ରର ଚୟନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାତକ ବିଶାରଦମାନେ ନାମ ଏବଂ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ମେଳ କରି ବିବାହର ଲଗ୍ନ ଆଦି ସ୍ଥିର କରୁ ସତ, ତାହା ସହ ବେଦ ଉପନିଷଦର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସକବି ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀଙ୍କ ଜାତି ଉପରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଏହା ଯେ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଚାରି ଜାତିର। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଥିଲି ନା, ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ। 1ରେ ପୁରୁଷମାନେ ହେଲେ ଶଶକ ମୃଗ ବୃଷ ଆଉ ଅଶ୍ୱ ଜାତିର ଏବଂ 2ରେ ନାରୀମାନେ ହେଲେ ପଦ୍ମିନୀ ଚିତ୍ରିଣୀ ଶଙ୍ଖିନୀ ଆଉ ହସ୍ତିନୀ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦ୍ମିନୀ ଆଉ ଚିତ୍ରିଣୀଙ୍କ ଜାତିର ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଶଙ୍ଖିନୀ ଆଉ ହସ୍ତିନୀମାନେ କଳହ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମିନୀ, ଯିଏକି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି, ପତିବ୍ରତା, ସୁଶୀଳା, ସର୍ବଗୁଣଯୁକ୍ତ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଧର୍ମ ପୂଜା ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା ଓ ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ନମ୍ର ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଅଟନ୍ତି, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ବାପଘର ଏବଂ ଶାଶୁଘରର ହିତକାରିଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦେହରୁ ପଦ୍ମଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରିଥାଏ। ଚିତ୍ରିଣୀ, ଯିଏକି ସୁନ୍ଦରୀ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ, ପତିବ୍ରତା, ଭୋଗବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶୃଙ୍ଗାରପ୍ରିୟ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଚତୁରୀ, ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ଏମାନେ ଶେଷରେ ପାଟରାଣୀର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦେହରୁ କ୍ଷୀରର କିମ୍ବା କର୍ପୂରର ମହକ ବାହାରିଥାଏ। ଶଙ୍ଖିନୀ, ଯିଏକି କ୍ରୋଧୀ, ଭୋଗବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଦୟା ଭାବ ନଥାଏ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରୁଷ୍ଟ, କାମଶୀଳ, ପରପୁରୁଷ ବିଳାସୀ, ବାପଘର ଏବଂ ଶାଶୁଘର ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ମାଛ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ହସ୍ତିନୀ, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଭାବ, ଭୋଗବିଳାସୀ ଜୀବନ, କଳହଯୁକ୍ତ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ନଥାଏ, ପରପୁରୁଷ ସହ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦେହରୁ ମଦର ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା ଚୟନ ବେଳେ ଝିଅ ସୁନ୍ଦରତା ସହ ଚାଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା, କହିବାର ଶୈଳୀ, ବ୍ୟବହାର ଗୁଣ ଆଦିକୁ ଭଲରେ ପରଖିବା ସହ ଉତ୍ତମ ବଧୂଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ତା ସହ ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ। ଶାଶୁଘରେ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ସ୍ପର୍ଶକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ ଛୁଇଁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିରୁ ପାଦର ଆକାରକୁ ଠଉରେଇବା ସହ ଚାଲିର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରଖି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରର ରାଶି ବୃଷ ହେତୁ ସେ ରାଶି ସହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖକର ଥିବା ରାଶି ମେଳକ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ, କନ୍ୟା ଏବଂ ମକର ରାଶିର କନ୍ୟା ପାତ୍ର ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବ। ଜାତକରେ ପୁଅର ଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥାନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆଉ ସେଇଠାରେ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ। ପଣ୍ଡିତ ନାହକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ହାତକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ କନ୍ୟାପାତ୍ର ଚୟନ ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ଜାତକ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆସିବି କହି ଅନୁରୋଧ କରି ସେଇଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବାକୁ ବାଟରେ କନ୍ୟାଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା ସମୟରେ ଶାଳକ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କହିବି ଯେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ? ପୁଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଏତେ ଗବେଷଣା, ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତିବାଣୀ କ'ଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର? ଝିଅଟିଏ କ'ଣ ଆମେ ଚୟନ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପରେ ଘଟୁଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୋ ମନର ଆବେଗକୁ ଶଳାକୁ ମୋର ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲି। ସେଠାରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ କନ୍ୟା ଦେଖାସାରି ମତାମତ ଫୋନରେ ଜଣେଇବାକୁ କହି ଫେରି ଆସିଲୁ ସେଠାରୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହାଲକା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଗଲି। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା? ମୋବାଇଲରେ ଉଠେଇ ଆଣିଥିବା ଝିଅର ଫଟୋ ଦେଖେଇଲା ପରେ ମା ଏବଂ ନିହାରିକା ନାପସନ୍ଦ କରିବାରୁ
मध्यस्थी को फोन करी प्रस्तावटी अनुपयुक्त बोली जनईदेली। माँ सोफारे बसी कहूले, जहाँ प्रभुंकर इच्छा, मो रामर भाग्य किए जाने कौन अच्छी। राम पाखरे बसी सबू शुणुए। समस्ते एकत्र गोटे स्थान रे बसिथिलु। माँकर काश हेबारु राम पानी आनी देबा पाई घर भीतर को चलीगला। से जीवा परे परे ता मोबाइल को टीप उपरे छाड़ी दे जाइथिला। हठात रामर फोन रिंग हेबारु सेथिरे पूर्वरु सेव होई रहिथिबा ना पढ़ी जानिली। लेखा होइथिला अल्कोहल। आजिकालीर पिलामाने एमिति सबु ना मोबाइल सेव करंती जे बापा माँ माने बुझिबा कष्ट। मो मनरे अल्कोहल ना को देखी किछि संदेह आसिला। मने मने किछि चिंता कला परे भाबिली अल्कोहल माने निशा। ए नंबर केउ झियर नुहे तो। रामर मोबाइल सेव होई रहिथिबा ना अल्कोहल पई से थिले चिंतित। पुअर मनरे आउ किछि नाही तो। से कौन किछि मो पाखरे गोपन रखिबाकू चेष्टा करुछि। रात्रि भोजन सारी खट उपरे कड़ लेउटाउथिबा समय धर्मपत्नी प्रवेश कले रूम को। कौन आज आखि को निद नाही? किछि चिंतित थिला परि लागुछ। कौन होइछि कहबनी मते? सेमिति किछि नाही मो, निद लागुनी जहा। किछि तो गोटे तुम मनरे चलिछि। तुमे कौन न कहिले मु जानी परिबिनी भाबुछ। बुझिल, तुमर संदेह करिवार गुणटा जीवनी जमा। केबे भी तुम नारी जाति पुरुष को विश्वास करिछ ना करिब? हजारे संदेही आखि तुमर। एते आउ निजकू भल बोली भलेई हुअनी। तुम पुरुष जातिर की गुण गाइबी कुह। से तो खजुरी गछ परी मूलरू पाहाच पाहाच। तेत्रा जुगरे पतिव्रता सती सीतांकु जनसाधारणकर सम्मुखरे स्वयं रामचंद्र सतीत्वर परीक्षा करने कहिथिले। जेउठी भगवान होइबी से माँ सीतांकु जानिकी पवित्र बोली अग्नि परीक्षा करई पारिले। सेठी तुम पुरुष समाज आज भी एही अंधत्व प्रथा को शिक्षा भाबी अनेक नारींकर उपरे अन्याय अत्याचार करी चलिछि। आउ आजिर नारी समाज रे से कषण को छाती रे जाबुड़ी सही चलुछंती। आगो प्राणप्रिये, शांत कर तुमर उग्र रूप काहेकि एते नाक टेकी मुह फेरेई कहुच। केहू उपाख्यानरू वर्णना करिबी कुह तुम गुण सबुकू। मयूरी आउ मयूरर मिलन केबे हुए कि? ताहेले मयूरी केमिति माँ हुए? से नारी हाइबी निजकू संदेह करे। ता मनकू भी पाप छुए। मयूरर रेतकू खाद्य भावरे ग्रहण कला परे मयूरी मातृत्व लाभ कले। पिला जन्म होला परे ए पिला जे मो पेटरे केमिति बढ़िला आउ मु जननी केमिति हेली। ए पापर संतक जी मो पेटरे बढ़ुची कौन मोर? एहार बाप किए? एमिति निजकू प्रश्न करुथिबा मयूरी जेतेबेले पिला जन्म करे, पिला बड़ होला परे निजर संतान कि नाही जानिबा पई तार परीक्षा करे। गोटे विषधर सर्प सम्मुखरे पिलाटीको छाड़ी देई निजर पिला कि नुहे तार परीक्षा निए। संदेहर सबु सीमा को डेई जाई निजर संतानर परिचय जानिबा पई संदेह करी कौन विपद मुख को ठेली देबा? जणे नारी तथा मातृत्वर प्रमाण सांगमाने मयूरी तो ता पिला को परीक्षा करे। आपण मान ठारू गोटिए छोटिया उत्तरर आशा करुछि। सतरे कहिले मयूरी अंडा दिए ना छुआ? आपण माने कमेंट करी मते निश्चय जणैबे। आउ हाँ सांग माने कहानी आगु को कौन हबो जानिबा द्वितीय भागरे। जदि कहानीटी आपण मानक हृदय को छुई पारुथाय ताहले लाइक टे करिवे, सांग मानक सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल ले नुआ अछंती ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। आउ हाँ सांग माने पूर्व कहानीटी अधारू रही। आपण माने जदि कमेंट करी कहिबे ताहले मु आगो को लेखि आपण मानक पई कहानीटी देबी। आउ हाँ हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। कहानी सुंदर सुंदर अपलोड हो जाइछि। कहानी सुनी सब्सक्राइब निहाती करिवे। एही कहानीटी आगो को बहुत इंटरेस्टिंग हबो। सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करि दियंतु। आउ ये भौणीटी को टिके सहाय्य करंतु। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।